Engineering College Thrissur family, and in special to Thrissur UAE Alumni Trace, which is like at the forefront of today's event, because we have 3 book releases, and all these 3 book releases have sports associated with it as a common element and as a favorite element. So we welcome our esteemed guests today who are here to release their books. We have T. Krishnakumar sir, who is the heart and soul of Government Engineering College Thrissur Alumni Network. Please give him a big round of applause because he's come especially for this event. And then we have C.S. Meenakshi ma'am. She needs no introduction. She is the Kerala State Academy winner for books 2 years back. Yes ma'am? For the book Bauma Chabam. And we have her here to present RPR Nair sir's book, her favorite teacher, and about whom she has already written in so many articles. So she is here to present his book, to unveil his book, and then we have Krishnakumar sir to unveil VKN Menon sir's book. So it's like എന്താ പറയുക, ഒരു അതിമനോഹരമായ സായാഹ്നമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മളുടെ 2 പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെയും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെയും ബുക്ക് റിലീസാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. VKN Menon sir needs no introduction because he has been the stalwart of sports in Thrissur, not only for Government Engineering College Thrissur but also all over Thrissur. അദ്ദേഹം Thrissur Sports Council's ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, and the Thrissur Indoor Stadium is named after him. So please give a big round of applause to T. Krishnakumar sir, R.K. Ravi sir and P. Krishnakumar sir, who compiled the story, all his stories, and a collection of quotes as well as stories of all the people who are close to VKN sir in the form of a book called ഓർമ്മകളിലൂടെ VKN. So ഈ ബുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് ട്രേസിൻ്റെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പ്രസിഡന്റായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിനെ, ടു സൂരജ് കുമാർ, who is the Trace secretary, and there is a specialty to this Trace president and secretary. They are the Techno Olympics, the brain behind the first athletic meet of engineering colleges. About 50 plus engineering colleges are participating in Techno Olympics, which is going to be held day after tomorrow, and this is a mammoth achievement as far as Trace is concerned. So we please give a big round of applause to Mr. Mohammad Ashraf unveiling the book, to Suraj Kumar, and compiled by P. Krishnakumar sir and 2 other friends of his, R.K. Ravi sir and P. Krishnakumar sir. The book is available of RPR Nair sir to his daughter Nandini Santosh. RPR sir introduction venda. Can the Heart Speak is the name of his book, and we all know, those who know RPR Nair sir knows that yes, the heart can speak, especially of a teacher to his students and to all across, all the structural consultants across Kerala. He's like one of the key structural, the structural stalwart in Thrissur, and he's the brain and the designer behind the swimming pool of Thrissur for the National Games, which was held in Kerala. So we request ma'am to present the book to Nandini. And this book was also compiled by T. Krishnakumar sir, R.K. Ravi sir and P. Krishnakumar sir, and these contain stories written by RPR Nair sir's friends, students and those who know him. Please purchase the book from Green Books. So then we come to the 3rd book of our dear friend Reggie Kalathil. So we come to the 3rd and another prestigious moment for us for today evening. And this book is written by Reggie Kalathil. He is our friend from 1988 production, and he's traveled all the way from Muscat. He's a GM for sales, and he's been an art lover all through his life. Just like RPR Nair sir, who is a basketball player and lover, Reggie is also a basketball player. He was the captain for our engineering college team in 1988 and an athletic champion in 1987. So
മഴവില്ലിന് പുറകെ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാലയ കാലത്തെ കഥകൾ ധർമ്മം ചേർത്ത് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ടോക്സ് ടു യു. സോ വി റിക്വസ്റ്റ് Krishnakumar sir to present the book to Dr. Sudhish Guruvayur. And Sudhish Guruvayur himself is an engineer and green method, the one who first harvested rice in UAE, and he's the holder of many world records. So please give them a big round of applause. So with this, we have unveiled 3 prestigious books of Government Engineering College faculty and alumni member. And then we request now we have the time to listen to our coveted authors. So let's hear it from T. Krishnakumar sir with a big round of applause. Come on. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ. അത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു വികാരമാണ്. ആ കോളേജ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ കോളേജിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്ന പ്രൊഫസർ VK മേനോൻ സർ ഒരു വലിയൊരു കാലഘട്ടം 20-25 കൊല്ലം ആ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിനൊപ്പം തന്നെ സ്പോർട്സിനും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ പലരും അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാറുണ്ട്, ഡാം പണിയാൻ ഞങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഡാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ചിലപ്പോൾ 4 സെക്കൻഡ് സമയം കിട്ടുള്ളൂ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് VK മേനോൻ സാറാണെന്ന് പറയും. സാറിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ഇവന്റ് ഹോക്കിയായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് കേരള ഹോക്കി ടീമിൽ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലത്തെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ബോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ 2-3 സെക്കൻഡിനകം തീരുമാനിക്കണം എവിടേക്ക് പോകണം, എവിടേക്ക് അടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാഷനേറ്റ് പ്രാക്ടീസാണ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നിരുന്നത്. പലരും ആദ്യമായിട്ട് ഹോക്കി കളിക്കുന്നത് കോളേജിൽ വന്നിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ വരെ എത്തി. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നൽകുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ GC തൃശ്ശൂർ ഒരു മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കും. RPR സാറിനെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒഴിച്ചുള്ള RPR സാർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒഴിച്ചുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം സാറിനെ കാണുന്നത് ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയർ, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോച്ച് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. അദ്ദേഹം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിലെ കുട്ടികളായിട്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലെയും കുട്ടികളായിട്ടും സ്റ്റുഡൻസായിട്ടും സാറിന് അടുപ്പമുണ്ട്. ആ അടുപ്പം സാർ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറ്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പിന്നെ സാറിന് അറിയാം, ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക്, സാറിൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു ആത്മകഥ പോലെ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു 2 കൊല്ലം മുമ്പ്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും തോന്നി ഞങ്ങൾക്കും സാറിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്, ഞങ്ങളും ഒരു കുറിപ്പുകൾ എഴുതി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് മുന്നോട്ട് വന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് RK രവി 72 ബാച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ബുക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിഞ്ഞു. അപ്പോൾ RPR സാറ് തൃശ്ശൂരുണ്ട്, വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. സാറിൻ്റെ മകള് നന്ദിനി വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ NSS ക്യാമ്പൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ചിട്ട അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാം വിളിക്കും. അപ്പം നന്ദിനി പലപ്പോഴും NSS ക്യാമ്പിലൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളെ കുറേ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കലാപ്രകടനമൊക്കെ നന്ദിനി അതുപോലെ അനുകരിച്ച് കാണിക്കും. അപ്പം നന്ദിനിയുടെ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. സാറ് തൃശ്ശൂരുണ്ട്, പലരും സാറിനെ പോയി കാണാറുണ്ട്.
ലീവിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലരും പോയി കാണാറുണ്ട്. സാറെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുകയും വേറെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞങ്ങളോട് സാറാണ് പറയുക. അയാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്, അയാളുടെ മകൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് സാറാണ് പറയുക. അപ്പോൾ സാറിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. അതിൽ കുറേ ആൾക്കാരുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ബുക്കിൽ സാറിൻ്റെ കൊളീഗ്സ്, സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡൻസും സാറ് പറയും ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ 2 ബുക്കിനും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം. അടുത്തത് റെജി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി 2 വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. റെജി ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ആ പരിസരങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. റെജി ഇന്നിപ്പോൾ പറയണ്ടായി ഞാനതിലൊരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന്. അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കണം. എന്തായാലും അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള വിമല കോളേജിലും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, തൊട്ടടുത്തൊരു നല്ല കോളേജ് അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് റെജി അതിൽ പാര വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു ശ്രുതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, അവിടെ ആൻറ്റി ഡിസാസ്റ്റർ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൻ്റെ, വിമല കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോർണറിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നാൽ ആരെയും ക്ലാസ്സിൽ കാണില്ല, എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അടുത്ത് മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് അവിടെ ക്ലാസ് കിട്ടിയത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ പരാതി പറഞ്ഞ് ആ ക്ലാസ് മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ല കേട്ടോ, ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ അറിയില്ല, വിമല കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ മാറ്റി പിന്നെ വേറെ ബ്രാഞ്ചുകാരാണ് അവിടെ ചെന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഞാൻ ഇവർ പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കുറേ ബ്രാഞ്ചുകാർ അവിടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ റെജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ റെജി ആദ്യം പഠിച്ച മോഡൽ ബോയ്സ് സ്കൂള് ഞാനും അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. പല പല കണക്ഷൻസും ആ ബുക്കിന്ന് റെജിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല, എന്തായാലും ബുക്ക് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം. സാധാരണ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ധാരാളം എഴുത്തുകാരുണ്ടാവും, പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓതേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഏകദേശം 150ആണ്. അത് വലിയൊരു സംഖ്യയാണ്. അതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഖ്യയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ഇത്രയധികം പബ്ലിഷ്ഡ് ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പബ്ലിഷ്ഡ് ഓതേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ. ഞങ്ങൾ ധാരാളം ബുക്ക് എക്സിബിഷൻസ് നടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി we say that we are very proud of GCT. ആ GCTയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും GCയുടെ പേര് വലുതായി വലുതായി വരികയാണ്, പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാത്ത രംഗങ്ങളിൽ പോലും. അത് വളരെ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു മീ. So once again, we, the students and the teachers of Government Engineering College Thrissur, prove that we are utter professionals and we are beyond that too. Come on, give a big round of applause to everybody who has been a part of Government Engineering College Thrissur. And now I invite CS Meenakshi ma'am to share her thoughts with us. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു 40 കൊല്ലം മുന്നിലേക്കൊരു റീക്യാപ്പായിരുന്നു. 40 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ക്യാമ്പസ് ലൈഫിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ച് പോക്കായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ സർവേനെ കുറിച്ചിട്ടും തിയോഡലൈറ്റ് വിമല കോളേജിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പുളിഞ്ചോടിനെ കുറിച്ചിട്ടും പുളിമരത്തിൽ നിന്ന് ചക്ക വീഴുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ. അതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയതിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ്, ഈ 3 ബുക്കുകളുടെ ഒരു പ്രകാശന കർമ്മത്തിൽ വേദിയിൽ പങ്കാളിയാവാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ പല ബാച്ചുകളിലായി പഠിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയതിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബുക്ക് 3 എണ്ണം, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 2 ബുക്ക് ഇവിടെ സഫലമായത് കൃഷ്ണകുമാർ എന്നുള്ള എൻ്റെ ജസ്റ്റ് സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ച കൃഷ്ണകുമാർ സാർ, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണകുമാർ സാറിൻ്റെയും
അതുപോലെ RK രവി സാറിന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ കിഷ്കു, ഞങ്ങളൊക്കെ കിഷ്കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൃഷ്ണകുമാറുണ്ട്, 83 മെക്കാനിക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഈ 2 ബുക്കുകളും ഇന്നിവിടെ പ്രകാശിതമായത്. അതിൽ നമ്മൾ അവരോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ RPR സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2017 ഒക്ടോബർ 24 എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസമാണ്. കാരണം അന്നാണ് എനിക്കൊരു 10 പേജുള്ള ഒരു കത്ത് കിട്ടുന്നത്. ആ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, അതായത് കത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എഴുതിയ കയ്യിലെഴുതിയ ഒരു കത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്, കത്ത് കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ കുറേ കാലമായി. അതും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ ഒരു കത്ത് കിട്ടുകയാണ്. RPR സാറ് 10 പേജിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടി. എൻ്റെ ബുക്ക് ഭൗമചാപം വായിച്ചിട്ട് സാറിൻ്റെ സന്തോഷം അപ്രീസിയേഷൻ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു കത്തായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ബുക്കിന് ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടി. പക്ഷെ അതിലെല്ലാം അധികം ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നത് RPR സാറിൻ്റെ ആ 10 പേജുള്ള കത്താണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുനാഥനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഗുരു എന്നുള്ള പദം ഒരു അധ്യാപക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാലയം ഇതൊക്കെ റിഡണ്ടന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആവശ്യമില്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അറിവ് പല സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് RPR സാറിൻ്റെ പോലെ അറിവല്ല, സാറ് തിരിച്ചറിവാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അറിവ് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കിട്ടും, പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുത്തത്. അതുപോലെ ജ്ഞാനത്തിനേക്കാളും അലിവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൻ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ ആകെപ്പാടെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വേറെ എന്തോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സെമിനാറൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹം കൂടെ നിർത്തി അവരെ കൊണ്ട് മോക്ക് സെമിനാറൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് ശരിക്കുള്ള സെമിനാറിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. RPR സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പറയാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയപരിമിതിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിർത്താണ്. പിന്നെ ഒരു ടെൻസും കൂടി പറയാം. സാർ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സാർ എൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഗുരുവായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബാഡ് ലക്ക് എന്ന് പറയാം, ഞങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോൾ സാറ് PhD എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് സാർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഈ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ സാർ എൻ്റെ അടുത്ത മാസം തന്നെ PhD എടുക്കാൻ പോയി. അവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് സാറിൻ്റെ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ വെയർ അബൌട്ട്സ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴാണ്. ഓരോരുത്തർ എവിടെയാണ്, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഞാൻ പോകുമ്പോഴും ചോദിക്കും, അവളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും, എന്താ ചെയ്യണേ, അവൾ ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞോ, എല്ലാം എന്നോട് ചോദിക്കും, ജോലി കിട്ടിയോ, ജോലി എങ്ങനെയുണ്ട്, എല്ലാം ചോദിക്കും സാറിനോട്ട്, എല്ലാം ഓർമ്മ വെച്ച് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് RPR സാറ്. സാറിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലുണ്ട്. സാറിന്ന് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതെ, നന്ദി. അപ്പോൾ നന്ദിനി സാറിൻ്റെ മകൾ ഇവിടെ എത്തിയത് വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു. റെജിക്ക് ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും. Now I invite Reggie Kalathil, whose book ഓർമ്മകൾക്ക് പുറകെ, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണകുമാർ സാർ, നാഷ് ചേച്ചി, ഡോക്ടർ സുധീഷ് ഗുരുവായൂർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, മഴവില്ലിന് പുറകെ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ്. ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിരിക്കും. നമ്മൾ അക്കാലത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ്ഷിപ്പിലൂടെ കടന്നു പോയാലും, എത്ര ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷമം പിടിച്ച ജീവിതചര്യകളായിരുന്നാലും ഓർമ്മകളായിട്ട് വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഓർമ്മകളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒരു സാറിൻ്റെ ഒരു മാഷിൻ്റെ അടി കിട്ടി അന്നത്തെ വേദന, പക്ഷേ ഓർമ്മകളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമ്മളത് ഒരു ചിരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് ഓർമ്മകളായിട്ട് വരിക. അപ്പം എപ്പോഴും ഓർമ്മകളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു എനർജി തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക്. ഇത്
ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അധികവും എൻ്റെ വിദ്യാലയ സ്മരണകളാണ്. പല പല സ്കൂളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണശ്ശേരി ഹൈസ്കൂളിൽ, ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ, പിന്നെ മോഡൽ സ്കൂളിൽ, തിരുവനന്തപുരം ലേവള സ്കൂളിൽ, പിന്നെ കേരളവർമ്മ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇവിടത്തേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ, പിന്നെ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് കൊച്ചു പുസ്തകം. അത് ഇവിടെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ തലയിലെ കഥകൾ നിറച്ച് എൻ്റെ അമ്മയോടാണ്. അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ, ചെറുപ്പം മുതലേ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു ലോപവും കാണിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനോടാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് എന്നെ പിന്തുണച്ചത് RK രവിയേട്ടനാണ്. പുള്ളി നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. തൃശ്ശൂർ അലുമിനിയിൽ തന്നെ 72 ബാച്ചിലെ പുള്ളി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനെനിക്ക് ഗ്രീൻ ബുക്സിനോടും ഗ്രീൻ ബുക്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരോടും എനിക്ക് അഗതിമ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ച കൃഷ്ണകുമാർ സാറ്, ഡോക്ടർ സുധീഷ് ഗുരുവായൂർ. ഡോക്ടർ സുധീഷ് ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ്. കൃഷി എൻ്റെയും കൂടി ഒരു പാഷനാണ്. ഈ ഷാർജ പോലെയുള്ള ഈ മരുഭൂമിയിൽ സ്വർണം വിളയിച്ച കൃഷിക്കാരനാണ് സുധീഷ് ഗുരുവായൂർ. അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഒരുപാട്, ഇത്രയും ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനം. താങ്ക് യു. We take this opportunity to give a big round of applause and our heartfelt thanks to Green Book publishers. Those who are from Green Book publishers, can we please have them on stage? Dr. Sudhish, would you like to share a few words with us? നമസ്കാരം. എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷങ്ങളാണിത്. റിജിയേട്ടൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഈ പടിയം, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീടാണ് പടിയത്ത്. ആ വീടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വീടാണ് നമ്മുടെ റെജിയേട്ടൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവായൂരാണ്. പടിയത്തിൽ നിന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് പറമ്പുകളാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു ത്രില്ലായിട്ട് അവിടെ പോകാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുന്നതും അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ പറയണ ചേട്ടൻ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നതും അവിടുത്തെ ആ വിശേഷങ്ങളും ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ത്രില്ലടിക്കണം അതൊന്ന് വായിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും പോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം മുന്നേ ഒരു തവണ പറയുന്നു, ഒരു ചേട്ടൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ കൃഷി പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ മിനി ടീച്ചറെ ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കയറി പോകാറുണ്ട്. ഒരുപാട് കൃഷിയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് മനസ്സിൽ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത മറ്റ് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ആശംസകൾ. ഈ എളിയ കർഷകനെ ഇവിടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീൻ ബുക്സിനോടും വിജയേട്ടനോടും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രചോദനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. May the Writers Hall and Sharjah International Book Fair see the paths of many more authors to come in the years following ahead. Okay, so let's all wish for this. I request the current TRACE President Mohammad Ashraf and the Secretary Suraj Kumar to please come on stage and address our crowd. Kumar sir, National Sir, Dr. Sudhish, my dear friends, വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട് ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാട്ടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോഞ്ചിൽ പ്രകാശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കോളേജിൻ്റെ ഇവയിലെ ചാപ്റ്ററായ ട്രേസിൻ്റെ ഒരു ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിലും അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും ആ ബുക്ക് വേറൊരു പഴയ സ്പോർട്സ് സെക്രട്ടറിയെ സൂരജിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫെറ്റേണിറ്റിയുടെ
UAE കൂട്ടായ്മക്കിടയിൽ വളരെ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലൂമിനിയാണ് ട്രേസ്. അതിലും ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 40ഓളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിനെ അലൂമിനിയെ ഓർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് ടെക്നോ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന പേരിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആൾക്കാരുടെ ബുക്സിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. I invite Manoj, PSN, everybody to please come on stage for our photo moments, please.